સંભળાવી છે। પીએમ મોદીએ વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજ સાથે આ મુદ્દે વાત પણ કરી છે। કુલભૂષણ જાદવના ફેસલા પર સંતોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે। મહત્વપૂર્ણ છે કે પીએમ મોદીએ વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજ સાથે વાત કરી। આજે આઈસીજે જે ફેસલો આપ્યો છે, જે ચુકાદો આપ્યો છે, તે ફેસલા બાબતમાં સંતોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો। પીએમ મોદીએ વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજ સાથે આ મુદ્દે વાત કરી છે। મહત્વનું છે કે આજે આઈસીજે ચુકાદો સંભળાવતા ભારતીય નાગરિક કુલભૂષણ મામલે પાકિસ્તાનને જોરદાર ફટકો પડ્યો છે। આંતરરાષ્ટ્રીય કોર્ટે કુલભૂષણ જાદવની ફાંસી પર અંતિમ ચુકાદા સુધી રોક લગાવી દીધી છે। ત્યારે આ મામલે આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સુષ્મા સ્વરાજ સાથે વાતચીત કરી છે। કુલભૂષણ જાદવના ફેસલા પર સંતોષ व्यक्त કર્યો હતો। आदेश को नहीं मानेंगे और हमको नहीं लगता है कि पाकिस्तान इस आदेश की अनदेखी करेगा। अगर पाकिस्तान का ऐसा इरादा रहता तो वो इस प्रोसेस को ज्वाइन ही नहीं करता। वो कह देता कि नहीं साहब, तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जुरिस्डिक्शन नहीं मानते। लेकिन इस प्रोसेस को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, उसने आर्ग्यूमेंट्स किए और हार गया। और अब कहना कि मैं फैसला को नहीं मानता हूं, वो अगर ऐसा करेगा, ऐसा स्टैंड लेगा तो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो बदनाम हो जाएगा। वैसे ही पहले से बहुत बदनाम है, उसका चेहरा बहुत मलिन हो चुका है और भी काला हो जाएगा चेहरा। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट ऐसा रिस्क लेना चाहेगी। तो मुझे लगता है कि वो आदेश का पालन करना चाहेगी। ખરેખર એટલી સારી અને એટલી કારગર છે કે લોકો ઠીક થઈ જાય છે ને ધરમજી અત્યારે the Pakistan would be exposed before the entire world. So I think this is a very great big victory for India, because India has asked for certain provisional measures, and according to me, the ICJ today, relying upon the Article 41 of the statutes, has granted almost the entire prayer of India, and therefore now the Pak can't run away and the whole truth will come out. Now let us see what happens further. So during the Heavily relied upon the agreement of 2008, but the ICJ has clearly said that agreement do not expressly prevent ICJ from its jurisdiction, and therefore ICJ has held that it has jurisdiction to entertain such claim, because ICJ has taken the crucial date, and ICJ said that they don't want to touch upon the merit, but certainly ICJ has also opened the case saying that ICJ can look into upon the merit of the case, because there are two rival contention from India and the Pakistan, and certainly this is a big victory for India. तो भारत के लिए बड़ी जीत साबित हुई है आज जिस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया, कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दिया एक तरीके से। आज भारत सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी हुई और पाक को इस तरह से फटकारा है कि मुझे लगता है कि पाक शायद ये हर बार सोचेगा कि किस तरह से झूठा हुआ काम आखिर एक्सपोज होता है। पाकिस्तान की एक नाकाम कोशिश रही कि आर्टिकल 41 के मुताबिक उनको काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ये बात आईसीजे ने कहा कि उनको काउंसलर एक्सेस देना जरूर है। पाकिस्तान ने यह भी मुद्दा उठाया था कि उनको जुरिस्डिक्शन नहीं है, और इसीलिए जब आईसीजे ने यह भी कहा कि एग्रीमेंट 2008 किसी भी तरह उनको जुरिस्डिक्शन को रोक लगा नहीं सकती है। इतना ही नहीं तो आर्टिकल 36 के मुताबिक उन्होंने कहा कि कन्वेइंग काउंसलर एक्सेस देना जरूरी है। आईसीजे ने यह कहा कि इर्रिपेरेबल प्रिजुडिस एंड इंजुरी कुलभूषण जाधव को है, और इसलिए इमीडिएट मेजर्स आर्टिकल 41 के मुताबिक उन्होंने दिए, और उन्होंने पाक को जताया है कि पाक ने तुरंत इसको फांसी की सजा को रोक लगाई है, और जो भी मेजर्स एडॉप्ट करते उसके लिए इतला किया जाए, और इसके अंतिम सुनाई तक इस पे पाक को अभी कोई कार्रवाई नहीं दी। पाकिस्तान का भी पूरा ढोंग बाहर निकल जाए, किस हालात में उन्होंने इकबाली बयान ला था, किस तरह से कुलभूषण जाधव इनका टॉर्चर किया था, ये सब बातें अभी काउंसलर एक्ट के मुताबिक अभी पूरी दुनिया के सामने खुल जाएंगी। सर, जिस तरह भारत ने इस पूरे मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में लिया था उसको किस तरह देखते हैं? जो टीम इसमें लगी थी, लॉयर्स की टीम, उसको किस तरह देखते हैं? भारताचा हा मोठा विजय आहे, कारण पाकिस्तानचे सगळे मुद्दे आज आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे। एवढंच नाही तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दात पाकिस्तानची निर्भत्सना देखील केलेली आहे।
जो भी उन्होंने दलीलें रखी कि प्रॉपर ट्रायल हुआ, मिलिट्री ट्रायल हुआ, वो सब बोगस पाया गया। इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनको जाधव जी को फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी और मामला पूरी तरह से सुना जाएगा, पूरे मुद्दे देखे जाएंगे और वो होगा किसी टाइम अगस्त के महीने में। इसलिए सारा भारत और जाधव जी की फैमिली अब इस इत्मीनान से रह सकती है कि वो सेफ हैं और सज़ा नहीं दी जाएगी जब तक पूरे मुद्दे का फैसला ना किया। So is this order binding? So is this order binding? क्या बाइंडिंग होगी पाकिस्तान में? And sir, if it is not binding, will we take it to the United Nations Security Council? देखिए, बाइंडिंग ये दोनों स्टेट्स पे बाइंडिंग है। दोनों स्टेट्स ने अपनी दलीलें रखी। पाकिस्तान कहता होगा कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, बट ज्यूरिसडिक्शन का मुद्दा जब अगस्त में डिसाइड होगा तो तब तक तो दोनों स्टेट्स पे बाइंडिंग है। और अगर कल को पाकिस्तान बोले कि ये बाइंडिंग नहीं है तो उस पे और चीज़ें और दलीलें और अथॉरिटीज़ पे अगर जाने की ज़रूरत होगी तो भारत ज़रूर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। So there have been instances where the International Court of Justice orders have been defied and the countries have not followed them. What happens in that regard? What is the step do we take? Are we ready to go to United Nations for that then? Well, I cannot say what steps can be taken right away. The order will have to be studied. The reaction of Pakistan will have to be seen, as you are suggesting. They may or may not agree. And then one will explore all options. Why not? When you've taken the first step, you must take the last step also. पाकिस्तान का be given right now, sir? Well, I hope consular access should be given, because non-grant of consular access according to the Vienna Convention is one of the main points in this case, apart from the fact that there is no real trial. So I hope Pakistan sees sense, comes back on track, behaves like a responsible nation and gives consular access. Not only consular access, even the family should be given access to meet Mr. Jadhav, and then the matter will be So, carried. for instance, we know how Pakistan has behaved. We are aware of Pakistan's antecedents. For instance, let's assume the Pakistani government decides to not pay heed to what this judgment has I been don't all think about. there is any need for any assumption. I think it is very, very clear that both the states, both the nations who are parties before the case will respect the decision till a final decision. You must understand this is an interim decision. And every day in interim decisions, even in domestic courts, one party says that a court will have no jurisdiction. But till the court स्तर पर भारत की जीत हुई है और ये पूरे विश्व को पता लगा है कि किस तरह से कंगारू कोर्ट पाकिस्तान में काम करता है, किस तरह लोगों को ऐसी पकड़ के लाके फांसी डिक्लेयर कर देते हैं। फौजी अदालत, फौज के वो कस्टडी में रहता है, उसको पीट के वो उसका कन्फेशनल ले लेते हैं, उसके बाद कहते नहीं साहब आप तो फांसी आपको चढ़ा दिया। Sir, finally the verdict came. How you see this verdict? I see this verdict as a great victory for the Indian team, the Indian policy, Indian, team which had gone there, led by my friend Hari Salva. I congratulate all of them. But I must tell you that this is not the end of the matter. This is a prima facie view taken, and further discussion will have to take place, further decision will be taken up. Now, the denial of consular access itself is a violation of rule of law, violation of human rights. Therefore, the judgment will be vitiated on this ground alone. The fact that we will have to prove his innocence in court in Pakistan, regularly constituted court in Pakistan, is something which we have to look forward to. It's a long battle we have to do, but today has been a great victory because of several reasons. One, about jurisdiction, the ICJ has given a clear and binding finding between the parties that it has the jurisdiction. Two, about his being a spy, the court has decided that no, you have not been able to give a proof that he is a spy. Three, they have given a temporary stay on his execution.
So these are enough reasons for us to celebrate today. He has lived to see the day tomorrow. We'll fight it out. So even after this order with Pakistan don't go by ICJ order, then what would be? Then the only option is to go to United Nations Security Council. But I don't think Pakistan is going to throw away the decision of the ICJ to dustbin. Pakistan has participated in the proceedings. It has given its viewpoint. It has made all its submissions. Council for Pakistan has argued, and if the decision has come against Pakistan, they will not agree. If the decision comes in their favor, they will agree. This can't be a principle of law at all. So somebody acts illegally, what do you do? That's a separate aspect of the matter. But as on date, because of these 3-4 reasons which I have told you, the decision is not only very welcome, but today is a day when Indians can at least sleep peacefully that Kuldeep Yadav will not be executed tomorrow. पूर्ण, क्योंकि पाकिस्तान ने, भारत सरकार ने, पहली बात, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, हर भारतीय नागरिक के लिए हर प्रयास करती है ताकि उनको अपना अधिकार मिले। कुलभूषण यादव केस में वो अधिकार कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसे नहीं लागू कर रहा था, जो उसके अपने ही कन्वेंशन थे, वियना कन्वेंशन थे, जिसमें खुद वो सिग्नेटरी है। देखिए, ये हमारे भारत की बहुत बड़ी जीत है। इससे ये बिल्कुल साबित हो जाता है कि पाकिस्तान किस तरह से नकारात्मक रवैया अपना रहा था, वो पूरी तरह से अब विश्व में एक्सपोज हो चुका है। हमें काउंसलर एक्सेस में देना, हमें जो डिस्प्यूटेड एरिया में पकड़ा गया है वो बताना, और उसके अलावा वो जासूस नहीं है ये क्लेम भी साबित हो जाना, ये सारी चीजें भारत की बहुत बड़ी जीत है। करोड़ों हिंदुस्तानियों की जीत हुई है, आज सत्य की जीत हुई है। और आज पाकिस्तान की जिस तरह से धज्जियां उड़ी हैं, मैं समझती हूँ कि इससे सबक लेना चाहिए अपनी पुरानी गलतियों से। और बहुत खुशी हुई, और उसके परिवार को और सारे हिंदुस्तान को, और खासकर मैं अपनी भारत सरकार को, मोदी जी और सुषमा जी और राजनाथ जी को बधाई देना चाहती हूँ और उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ हार्दिक, कि जिन्होंने बहुत सही समय पर जो है सही कदम उठाया और आज जीत हमारे पलड़े में आई। हमारी संपूर्ण जीत हुई है और 2 बातों पर हमारी बातों को मानी गई है। एक बात है कि काउंसलर एक्सेस, और दूसरा है कि हैंगिंग पर स्टे ऑर्डर, दोनों में जीत हो गई। सारे जजों के सहमति से कोई रिजर्वेशंस को वो नहीं था। दूसरा, ये अनएम्बिगुअस है, दैट मींस इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। जो पूरे कोर्ट ने एक ठोक जवाब दिया है, और वो जवाब दिया है कि जब तक ये केस की हेयरिंग आईसीजे में चल रही है, पाकिस्तान कुलभूषण यादव जी को फांसी नहीं दे सकता। तो ये सबसे बड़ी विक्ट्री जो इंडिया की हुई है, कि जो उसको आपको अब ये आश्वासन मिल गया है कि अब वो जिंदा रहेंगे जब तक ये पूरी सुनवाई होती नहीं है। तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री है। इस फैसले का इस्तेमाल भारत सरकार को जरूर करना चाहिए इस तरह की परिस्थितियां पैदा करने के लिए, जिससे कुलभूषण जाधव को वापस लाया जाए। सिर्फ महज फांसी के ऊपर स्टे और काउंसलर एक्सेस ही बहुत नहीं है, वापस लाने की जरूरत है। कारण उपचार में पाचन प्रणाली તો ઇન્ટરનેશનલ કોર્ટે પાકને મોટો ઝટકો આપ્યો છે। કોર્ટ ન કહે ત્યાં સુધી જાદવ સામે કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવે। જાદવની ફાંસી પર ઇન્ટરનેશનલ કોર્ટે રોક લગાવી દીધી છે। મહત્વપૂર્ણ બાબત છે કે આજે સૌથી મોટો આદેશ કોર્ટનો સામે આવ્યો છે। કોર્ટે પાકિસ્તાનને જે આદેશ આપ્યો છે તે મુજબ જાદવને હવે કાઉન્સલર એક્સેસ પણ મળવો જોઈએ। પાકને ફટકાથી દેશભરમાં खुशीનો માહોલ જોવાઈ રહ્યો છે। આંતરરાષ્ટ્રીય કોર્ટે ગુલભૂષણ જાદવ મામલે આજે પાકિસ્તાનને જોરદાર ફટકો આપ્યો છે। મહત્વપૂર્ણ બાબત છે કે પાકિસ્તાન દ્વારા કુલભૂષણ જાદવને फांसीની सजा फटकारવામાં આવી હતી। इसका हम स्वागत करते हैं, पर अभी ये लड़ाई लंबी है। हम यही अपेक्षा करते हैं कि पाकिस्तान इससे एक संदेश लेगा और आने वाले समय के अंदर जो कहा गया अदालत के द्वारा उसको अमल करेगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी ये देखना होगा कि पाकिस्तान किसी भी तरह से कोई व्यवधान न डाले और जो अदालत ने एक दृष्टिकोण लिया है उसका सम्मान हो। सर, आपको लगता है कि जिस तरीके से भारत आईसीजे गया, भविष्य में आईसीजे के फैसले को मानने के लिए फिर भारत भी बाध्य होगा? देखिए, एक दरवाजा तो खुला है, पर ये एक ऐसा विषय था
इसमें भारत के पास शायद कोई और रास्ता नहीं था। तो पाकिस्तान की मानसिकता को देखते हुए कि उन्होंने एक तरफा एक मिलिट्री कोर्ट से फैसला कराया, कॉन्सुलर एक्सेस नहीं थी, जो लीगल असिस्टेंस मिलनी चाहिए वो नहीं दी गई, भारत को मजबूरन वहां जाना पड़ा। तो और जो बाकी विषय हैं उससे अलग रख के हमको इसको देखना पड़ेगा कि वियना कन्वेंशन के परिप्रेक्ष्य में वियना कन्वेंशन हर देश उसके लिए बाध्य है जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, और इस जाधव के केस में यह स्पष्ट है कि वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ था पाकिस्तान के द्वारा। સમાચારોમાં આગળ વધીશું, રોકાઈએ છીએ હાલ એક બ્રેક માટે। श्रीखंड delicious, थोड़ो वाकू थोड़ो सीधू, थोड़ो मीठू थोड़ो खाटू, पर खूब વધારે। श्रीखंड delicious, क्यारेक डेजर्ट क्यारेक स्टार्टर, क्यारेक मेन कोर्स पण करे टेस्टियर, बनावे भोजन ने श्रीखंड delicious, करे दरेक मील कंप्लीट, बनावे ओ सो डिलिशियस दरेक ट्रीट, कारण के आज है श्रीखंड delicious। पैरागन सोलिया, सब देखते ही रह जाएंगे। पैरागन ऑफिस चप्पल, टफ एंड स्टाइलिश। These aren't solitaires. This is Kalyan Zia. Diamonds that look like solitaires. Zia Diamonds from Kalyan Jewelers. Rupees 12,000 onwards. Jadhade 6 solitaires ni gem. વેલકમ બેક। સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ બનાસકાંઠાની એક મહત્વપૂર્ણ સમાચારની જો વાત કરવામાં આવે તો બનાસકાંઠાના અમીરગઢ પંથકમાં ગ્લેન્ડર રોગનો ભરડો અત્યારે જોવાઈ રહ્યો છે। 3 ઘોડામાં ગ્લેન્ડર રોગ પોઝિટિવ જોવા મળ્યો છે। બનાસકાંઠાથી આ સમાચાર છે। અમીરગઢ પંથકમાં ઘોડાની આયાત નિકાસ પર પ્રતિબંધ અત્યારે મૂકી દેવાયો છે। જે રીતે પશુપાલન વિભાગે આ પ્રતિબંધ મૂક્યો છે। ઘોડામાં ગ્લેન્ડર રોગનો ભરડો જોવાઈ રહ્યો છે। ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે વીટીવી સંવાદદાતા અતુલ। અતુલ, જે રીતે અત્યારે આ રોગે ભરડો લીધો છે, શું પરિસ્થિતિ છે ત્યાંની? જી સંજીવની, ચોક્કસ જે અમીરગઢ પંથકમાં છે એ ખાસ કરીને જે ઘોડાઓમાં જે ગ્લેન્ડર રોગ જોવા મળ્યો છે એમાં જે અમીરગઢ પંથકમાં જે 25 જેટલા ઘોડા છે એમાંથી 3 ઘોડાઓમાં જે આ ગ્લેન્ડર રોગ પોઝિટિવ આવ્યો છે અને એની પશુપાલન અધિકારીઓએ સેમ્પલ લીધા બાદ જો કે આ ઘોડાઓને એક એમની તમામ ચિકિત્સા હેઠળ મૂકવામાં આવ્યા છે અને જે અત્યારે જે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં છે 1500 ઉપરાંત ઘોડા છે એ તમામના પશુપાલન વિભાગ દ્વારા એમના સેમ્પલ લેવાયા છે અને તમામની જે સારવારની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ છે। અત્યારે જે અમીરગઢ પંથક છે એમાં જે ઘોડાની જે આયાત અથવા નિકાસ કહેવાય એના ઉપર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકી દેવાયો છે અને અત્યારે જે પશુપાલનની ટીમો છે એ અમીરગઢ પંથકમાં આ ઘોડાઓના જે છે એમની દેખરેખ હેઠળ છે અને આ ઘોડાઓનું જે રોગથી પીડિત ઘોડાઓ છે એમનું ચોક્કસ મારણ કરાશે એવું પશુપાલન વિભાગ જણાવી રહ્યો છે। કારણ કે જે આ પ્રકારનો રોગ છે તે ચેપી રોગ છે અને તે માણસોમાં પણ ફેલાઈ શકે છે, એ પ્રકારથી આ પગલાં લેવામાં આવશે। અતુલ, માહિતી માટે આપનો આભાર। આગળ વાત કરીએ છીએ રાજ્યભરમાં ગરમીનો પારો 40 ડિગ્રીને પાર પહોંચી ગયો છે। ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોનું તાપમાન જોઈએ તો અમદાવાદમાં 42 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। મોડાસાનું 43 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। ગાંધીનગરમાં ગરમીનો પારો 41 ડિગ્રી પર પહોંચ્યો હતો તો વડોદરાનું તાપમાન 41 ડિગ્રી, રાજકોટમાં 40 અને મહેસાણામાં 41 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું। ગરમીનો પારો યથાવત રહેતા લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે। વીટીવી સંવાદદાતા નરેન્દ્ર રાઠોડ ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે। નરેન્દ્ર, રાજ્યભરમાં ગરમીનો પ્રકોપ અત્યારે જોવાઈ રહ્યો છે, 40 ડિગ્રીની આસપાસ, એનાથી ઉપર તાપમાન જોવાઈ રહ્યું છે। કેટલા દિવસ હજી આ ગરમી સહન કરવી પડશે રાજ્યભરના લોકોએ? જી, ગતકાલે પણ જે રીતના તાપમાન જોવા મળ્યું હતું એ જ રીતના આજે તાપમાન જોવા મળી રહ્યું છે અને રાજ્યના પ્રમુખ જે મોટા શહેરો છે તે તેમજ ખાસ કરીને જે ઉત્તર ગુજરાતનો પટ્ટો છે એમાં સૌથી વધારે ગરમી જોવા મળી રહી છે। મોડાસામાં 43 ડિગ્રી, અમદાવાદમાં 42 ડિગ્રી,
આ સિવાયના મોટાભાગના જે શહેરો છે ત્યાં દક્ષિણ ગુજરાતને છોડતા ત્યાં તમામ જગ્યાએ 40 ડિગ્રી ઉપર તાપમાન જોવા મળી રહ્યું છે અને હવામાન ખાતા દ્વારા જે માહિતી આપવામાં આવી રહી છે તે મુજબ હજુ આગામી સમયમાં પણ આ જ રીતનો ગરમીનો પ્રકોપ જોવા મળશે, કારણ કે જે ચોમાસાની વાત આવી રહી હતી તે પણ ગુજરાતમાં ચોમાસું જે છે તે 15 જૂન સુધી આવી શકે છે. એટલે આવનારા સમયમાં ગુજરાતમાં જે સાર્વત્રિક વરસાદની કોઈ આગાહી અત્યારે કરવામાં નથી આવી રહી અને એના કારણે ગુજરાતમાં હજુ પણ ગરમી યથાવત રહે તેવી શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે. આભાર નરેન્દ્ર. સમાચારમાં આગળ વધીએ, વાત કરીએ જૂનાગઢની. જૂનાગઢથી એક બ્રેકિંગ ન્યૂઝ મળી રહ્યા છે. મનપાની દબાણ શાખા મામલે જે અપડેટ મળી રહી છે તે મુજબ અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરાતા કર્મચારીઓએ ઓફિસ છોડી છે. વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે. 9 જેટલા કર્મચારીઓ ઓફિસ છોડીને નીકળી ગયા છે. જે રીતે અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે તે મુજબ કર્મચારીઓની સસ્પેન્ડ ઓર્ડર પાછા ખેંચી લેવામાં આવ્યા છે. મહત્વપૂર્ણ બાબત છે કે અધિકારીને છાવણી દૂર કરવા મુદ્દે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા, જે મુદ્દે કર્મચારીઓ એ પણ પોતાના રાજીનામા આપી દીધા છે. ઓફિસ છોડીને નીકળી ગયા છે. કર્મચારીઓનું સસ્પેન્ડ ઓર્ડર પાછા ખેંચવામાં આવ્યા છે. સાબરકાંઠામાં પોલીસની કારનું ટાયર ફાટતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. મહિલા કેદીને કોર્ટમાં લઈ જતી વખતે પોલીસની કારનો અકસ્માત થયો. આ અકસ્માતમાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલ બાબુભાઈ અને મહિલા આરોપીનું પણ અમદાવાદ સિવિલમાં સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું. ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે 22મી મે થી 26મી મે સુધી એજીએમની બેઠક યોજાશે. બેઠકને લઈને મહાત્મા મંદિરમાં તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. બેઠકમાં આફ્રિકન દેશોના પ્રતિનિધિઓ હાજર રહેશે. મહાત્મા મંદિરમાં ગ્રામીણ કક્ષાની કુટીર પણ ઊભી કરવામાં આવી છે. સાથે એક એટીએમ પણ બનાવવામાં આવ્યું છે. 23મીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે. આફ્રિકન ડેવલપમેન્ટ બેંકની એજીએમ યોજાશે. મંદિરમાં આફ્રિકન દેશોના પ્રતિનિધિઓ ભેગા થશે. હા, ચોક્કસ એ વાત છે કે આફ્રિકન ડેવલપમેન્ટ બેંકના એની એજીએમ મહાત્મા મંદિરમાં યોજાવાની છે. 22 થી 26 દરમિયાન આ યોજાનારી એજીએમની સંપૂર્ણ તૈયારીઓ અત્યારે મહાત્મા મંદિરમાં જોરશોરથી ચાલી રહી છે. મહાત્મા મંદિર એક અતિ આધુનિક બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં તેઓને આધુનિક સગવડો મળશે. જ્યારે મહાત્મા મંદિરની બાજુમાં જ એક કુટીર કક્ષાની ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિ ઊભી કરવાનો પણ પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ કુટીર કલાત્મક રીતે રજૂ કરવામાં આવશે, જેનાથી ગુજરાતી સંસ્કૃતિ પણ આફ્રિકન પ્રતિનિધિઓને જોવા મળશે. આ તમામ તૈયારીઓને અત્યારે આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. સાથે સાથે જોવા જઈએ તો આ એજીએમની વિશેષતા છે કે આફ્રિકન દેશો જે છે તેમના વિકાસ માટે શું થઈ શકે તેની સીધી ચર્ચા આ બેઠકોમાં કરવામાં આવશે. આ મહાત્મા મંદિરમાં 22 થી 26 દરમિયાન આફ્રિકન દેશોના મોટી સંખ્યામાં પ્રતિનિધિઓ હાજર રહેશે. એટલે સ્વાભાવિક છે કે ગુજરાત ઉપર આફ્રિકાની ગુજરાતની સંસ્કૃતિનો સમન્વય મહાત્મા ગાંધી બાદ ફરી પાછો મહાત્મા મંદિરથી સમન્વય થશે. કેમેરામેન રમેશ ટોડિયા સાથે હિતલ પારેખ, વીટીવી, ગાંધીનગર. નલિયા કાંડમાં પોલીસ દ્વારા સંપૂર્ણ તપાસ બાદ નલિયા કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ પછી આરોપી વસંત ભાનુશાળીએ કોર્ટમાં જામીન અરજી કરી હતી. કચ્છના બહુચર્ચિત નલિયા દુષ્કર્મ કાંડમાં એક આરોપી વસંત ભાનુશાળીએ કરેલી રેગ્યુલર જામીન અરજી ભુજ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા નામંજૂર કરવામાં આવી છે. ત્યારે અન્ય 2 આરોપી બબાશીટ ઉર્ફે વિનોદ ઠક્કર અને તેના પુત્ર ચેતન ઠક્કરે કરેલી વચગાળાની જામીન અરજી પણ નામંજૂર કરી દેવામાં આવી છે. બનાસકાંઠાના 4 તાલુકાના ખેડૂતો લડી લેવાના મૂડમાં લાગી રહ્યા છે. તાલુકાના ખેડૂતો પાણીને લઈને કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી યોગ્ય રજૂઆત કરવા માટે ગયા હતા, પણ ખેડૂતોને યોગ્ય જવાબ નહીં મળતા ગાંધીનગર જઈ ઘેરાવ કરવાની ચીમકી આપવામાં આવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ પણ 10,000 ખેડૂતોએ રેલી કરી રજૂઆત કરી હતી, ત્યારે કલેક્ટરે 10 દિવસમાં યોગ્ય ઉકેલ લાવવાની મુદત આપી હતી. પાલનપુર, ડીસા, ધાનેરા, દાંતીવાડાના ખેડૂતો પાણીથી વંચિત છે. જો પાણીનો પ્રશ્ન નહીં ઉકેલાય તો ચૂંટણી બહિષ્કારની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી છે.
પાટણ નગરપાલિકા દ્વારા આજે દબાણ હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. પાટણના ઊંઝા 3 રસ્તા નજીકના માર્ગ પર વર્ષો જૂનું દબાણ હતું, જે ગેરકાયદેસર બાંધકામની અરજી પર આજે નગરપાલિકા દ્વારા કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. તંત્ર દ્વારા જેસીબીની મદદથી 30 થી વધુ પાકા મકાનોને તોડી પાડવામાં આવ્યા, જેનાથી દબાણકારોને લાખોનું નુકસાન થયું છે. પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે આ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. એક બ્રેકિંગ ન્યૂઝ આ દરમિયાન મળી રહ્યા છે. તેની જો વાત કરવામાં આવે તો સીએમ કાર્યાલય ખાતે 4થા માળેથી કૂદીને એક યુવકે આપઘાત કર્યાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. યુવકને 108 દ્વારા હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવ્યો છે. તો સ્વર્ણિમ સંકુલના 4થા માળેથી કૂદી આપઘાતનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રયાસ દરમિયાન આ યુવકનું કારણ જાણવાનો પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યો છે. સાથે જ હાલ આ યુવકને 108 દ્વારા હોસ્પિટલ લઈ જવાયો છે અને શા માટે તેને આ પગલું ઉપાડ્યું તેની તપાસ હાલ પોલીસ ચલાવી રહી છે. સ્વર્ણિમ સંકુલના 4થા માળેથી કૂદીને એક યુવકે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હોવાના સમાચાર હાલ પ્રકાશમાં આવ્યા છે. ફોનલાઈન પર જોડાઈ ગયા છે હિતલ પારેખ. હિતલ, સ્વર્ણિમ સંકુલના 4થા માળેથી એક યુવકે ઝંપલાવ્યું છે, આપઘાતનો પ્રયાસ સામે આવ્યો છે. શું વિગતો મળી રહી છે આ મુજબ? જી, ખાસ કરીને જણાવી દઉં કે મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના 4થા માળે આ અરજદાર આવ્યો હતો અને અરજદારની રજૂઆત હતી કે આજી અને ઊન જે નદીઓ છે તેમાંથી રેતીની બેફામ ચોરી થઈ રહી છે, તેના માટે અટકાવવી જોઈએ. જોકે એને અહીંયા સંતોષ ન થતા એને ઉપર 4થા માળે જ દવાની ગોળીઓ ખાઈને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને સ્વાભાવિક છે કે આ ઘટના મુખ્યમંત્રીના કાર્યાલયમાં બની છે, તેના કારણે આખો એક ચકચાર મચી ગયો છે અને ચોક્કસ હવે આ અત્યારે તાત્કાલિક અસરથી આ ગોકુળદાસ નામના વ્યક્તિને તાત્કાલિક અસરથી તેને ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં 108માં લઈ જવામાં આવ્યો છે. જે સૂત્રો તરફથી જાણકારી મળી રહી છે એ જાણકારી પ્રમાણે જામનગર જિલ્લાનો આ ગોકુળદાસ વરુ નામનો વ્યક્તિ છે અને આ દિશામાં એ જિલ્લા વહીવટી તંત્રને પણ અવારનવાર રજૂઆત કરી ચૂક્યો છે. આમ છતાં એનો નિવેડો ન આવતા આખરે આ પ્રકારનું પગલું ભર્યું હોવાનું જાણકારી મળી રહી છે. જી, શું ફરિયાદ લઈને હિતલ આ વ્યક્તિ આવતો હતો અને કઈ ફરિયાદનું નિવારણ ન આવતા તેને આ પગલું ભરવાનો વારો આવ્યો છે, એવી કઈ માહિતી છે ખરી? સંજીવની, અત્યારે જે માહિતી મળી રહી છે એ માહિતી પ્રમાણે આજી નદી છે તેમાંથી બેફામ રીતે રેતીની ચોરી થતી હોવાની ફરિયાદો એની હતી અને આ ફરિયાદો જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સમક્ષ પણ કરી હતી. આમ છતાં એનો નિવેડો ન આવતા આખરે એ મુખ્યપ્રધાનના કાર્યાલયમાં 4થા માળે સંયુક્ત સચિવને મળવા આવ્યો હતો અને તેમની સમક્ષ રજૂઆત કરવાની હતી. જો કે અહીંયા પણ એને સંતોષ ન થતા આખરે આ પગલું ભર્યું હોવાનું અત્યારે પ્રાથમિક વિગતો મળી રહી છે. જી હિતલ, જે રીતે અત્યારે આ તમામ સમાચારો મળી રહ્યા છે, એક તો ઘણી બધી રજૂઆતો કરવા છતાં તેનું ધ્યાન ન આપવામાં આવ્યું હોય તેના કારણે આ પગલું ભરવાના સમાચાર છે. કોઈ પ્રત્યક્ષદર્શી કોઈ હતું ખરું આજુબાજુ? તેઓના આ મામલે કોઈ પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી છે ખરી કે પછી આ અધિકારીઓ, આ સ્વર્ણિમ સંકુલના અધિકારીઓ તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયાઓ આવી છે ખરી? જી સંજીવ, કોઈ પ્રતિક્રિયા સીધી રીતે નથી આવી, કારણ કે જયારે આ વ્યક્તિએ દવા ખાધી ત્યારે કોઈ સીધી રીતે ત્યાં હાજર ન હતું અને ત્યારબાદ સીધી રીતે નીચે આવીને એને જયારે જાણ કરી કે એને દવાઓની ગોળીઓ ખાઈ લીધી છે ત્યારે આખી સમગ્ર ઘટના બહાર આવી છે અને તેના જ કારણે હવે ધીરે ધીરે આ સમગ્ર ઘટના સંદર્ભે એકબીજા કર્મચારીઓમાં, અધિકારીઓમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. જી હિતલ, જે રીતે આ પડઘા પડી રહ્યા છે, જે રીતે આ આપઘાતનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારબાદ શું લાગે છે સ્વર્ણિમ સંકુલની ઓફિસીસમાં કેવા પ્રકારની દોડધામ મચી જશે અને આ યુવક તરફ કોઈ પગલાં લેવાશે ખરા? ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે આ જે પ્રકારે દોડધામ મચી ગઈ છે, પ્રથમ તો કદાચ આ જેની ફરિયાદ જે લઈને આવ્યો છે આજે તેમાં રેતીની બેફામ ચોરીના પરિપ્રેક્ષમાં એ સંદર્ભે ખરેખર હકીકત શું છે તેની તપાસ કરવામાં આવશે. સાથે સાથે સિક્યોરિટી સ્ટાફ સહિત તમામને પણ ઉલટ તપાસ થાય એવી શક્યતાઓ જોવામાં આવી રહી છે, કારણ કે કોઈ વ્યક્તિ સચિવાલય સંકુલમાં આવે છે, અરજદાર આવે છે અને તે ગોળીઓ ખાઈ લે ત્યાં સુધી એની ઘટનાક્રમ બનતો હોય ને આમ છતાં સુરક્ષા કર્મચારીઓને ધ્યાનમાં ના આવે એ પણ એક મોટી ઘટના છે. એટલે સ્વાભાવિક છે આ સમગ્ર ઘટનાના તપાસના આદેશ પણ આપવામાં આવે. હિતલ, માહિતી માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.
તો આપને જણાવી દઈએ કે સ્વર્ણિમ સંકુલના ચોથા માળે આપઘાતનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે કે યુવક દ્વારા તેની ફરિયાદો સાંભળવામાં ન આવતા અનેકવાર તેને રજૂઆત કરી હતી અને તે ધ્યાને ન ધરાતા આખરે તેને પોતાનું જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જો કે આ યુવકે આપઘાત કરતા સમય સૂચકતાને ધ્યાન રાખી અને 108 મારફતે તેને હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા છે. દોડધામ મચી ગઈ છે. યુવક તરફી હવે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને સાથે જ કેવા પ્રકારની ફરિયાદનું નિવારણ નથી આવ્યું અને જેના કારણે તેને આ જીવન ટૂંકાવવું પડ્યું તેની પણ તપાસ થશે.